गोटे जंगल रे एक माँ चढ़ई तार दुई छुआ सह रहूला। से जोता सिलेईर काम करुथिला। अरे चढ़ई मु काली मो भाणीजीर बाहागर जाइथिली। देख ना मो जोताटा केमिति छिड़ी जाइछि। तू याको ठीक करि पारिबु? हाँ हाँ मिट्टू भौणी मु तुम जोता ठीक करि देबी। तुमे काली आस तुम जोता नहीं जीव। अच्छा ठीक अछि एई जोता ने मु काली सकाळे आसीबी। अरे बा चढ़ी मो जोता को तो केते सुंदर भाबरे सिलाई कर देलु। मो जोताटी जम्मा पुराना लागुनी। एमिति लागुची मो नुआ जोता किनिची। तते बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी। एई ने तो टंका। एमिति जहार भी जोता छिड़ुथिला से चढ़ी पाखक जाउथिला। चढ़ी भी सुंदर करी समस्तक जोता सिलाई कर देउथिला। मामा बापा मो पई सहररु केते दामी जोता आनिथिले। हेले देखो ना मो जोता छिड़ी गला। ए जोता जदी एबे सहर रे ठीक करिबी अनेक टंका लागिबो। मु एबे कोन करिबी मां? अरे मां तू एते चिंता काहे करूचु? आम जंगल रे चढ़ी बहुत सुंदर करी जोता सिलाई करि पारे। से बहुत कम टंका रे तो जोता ठीक करि देबो। एबे तू ता पाखो को जा। अच्छा ठीक अछि मां। अरे मां चिक्की आज हठात केमिति मो दुकान को आसिलु? आंटी मो जोता छिड़ी जाइछि। ए सब तुमे ठीक करि पारिबो? मो जोता बहुत दामी। ए जोतार दाम पूरा 5000 टंका। सावधान रे मो जोता ठीक करिबो। ता बदल रे मो तुमको 100 टंका देबी। अरे झिया समस्ते मो पाखरे जोता ठीक करंती। आज जाई केही भी खराब कहि नाहंती। तो चिंता करनी मो बहुत सावधान रे तो जोता को ठीक करि देबी। किंतु मां ए चिक्की तुमको बहुत कम टंका देउची। एते दामी जोता जदी सहर रे ठीक करिबो 1000 रु 2000 टंका लागिबो। तुमे एते कम टंका रे ए जोता को ठीक करनी मां। अरे मां तू तो जानो मु केते कष्ट रे काम पाइची। आमे जदी समस्तनकटू अधिक टंका नेबा केही भी आम पाखो को आसीबेनी। मां चिक्की तू एबे जोता रखी दे काली आसी जोता नै जीवो। अच्छा ठीक अछि आंटी। एमिति कही काउछुआ तो जोता रखी चली गला। माँ चढ़ी अनेक परिश्रम करी जोता को ठीक कला। जोताटी देखिबाकू अनेक सुंदर लागुथिला। मामा सतरे जोता केते सुंदर हेची। पुराना जोता परी जमा लागुनी। तुमे जोता को केते सुंदर करि देला। माँ मु टिके जोता पिंदी पारिबी? ए जोता पिंदीबाकू मोर भारी इच्छा हेउची। अरे ना ना माँ ए जोता हमर नुह। तू तो जानू काउछुआ केते रागी। ता जोतारे टिके भी धूली लागिले से अनेक रागी जीवो। किंतु माँ ए जाय तो चिक्की आसीनी। मु अल्प समय पे जोता पिंदे के खोली देबी। से जानि पारिबनी। एमिति सुंदर जोता मु केबे भी पिंदेनी। प्लीज माँ आज दिनटा मु जोता पिंदे। प्लीज माँ प्लीज प्लीज। झियर एपरी कथा सुनी माँ चढ़ी आ मना करि पारिलानी। मुन्नी से जोता पिंधिला। ठीक सेही समय रे काउछुआ सेठाको चली आसिला। से चढ़ी छको जोता पिंधि थिबार देखि त अनेक रागी गला। बदमाश चढ़ी छुआ मोर एते दामी जोता पिंधिबाको तोर साहस केमिति होला? मु आगुरु कहिथिली मो जोता रे जदी टिके भी धूली लागे मु से जोता पिंधिबिनी। तोर से मोळे गोडरी मो जोता पिंधि मो जोता को नष्ट करि देलु। मु से जोता को पिंधिबिनी। मते मो जोता टंका दियो नहले एमिति को नुआ जोता दियो। मु तम माने को 2 दिन समय देउची। मते जदी क्षतिपूरण न देबा मु मो बापा मां को कहि तम माने को जंगल रे बाहर करि देबी। एमिति कहि काउछुआ सेठारु चली गला। ता कथा सुनी समस्त चिंता रे पड़ी गले। ए सब कोन हेई गला? एते टंका मु एबे कोठु पाइबी? मुन्नी ए सब तो पई हेची। तू जदी जिद करी नथांतु से चिक्की आजी मां को एमिति अपमान देई नथांता। मते क्षमा करि दिया मां। मु जानि नथिली एमिति हेई जिबा। तू आउ कान्नी जहा हेबार तो हेई गला। तमे मानी घरे थाओ। पाख जंगल रे मेला पड़ीची। मु एबे सेठाको जाउची। सेठी जदी किछि जोता सिलाई पारिबी अल्प किछि हेले टंका पाइजिबी। तापरे माँ चढ़ी निज जिनिस पत्र धरी मेला को गला। आउ सेठी दुकान खोली ग्राहक को अपेक्षा कला। सेपटी घरे माँ जोता सिलाई करी बहुत कम टंका पाइबे।
ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚି ଗଲାଣି। ଚାଲେ ଆମେ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପାଳି ବିକ୍ରି କରିବା। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମେ ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ମା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପାଳିଲେ, ଆଉ ସେସବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାଙ୍କ ଆମ୍ବ ମିଠା ହେଇଥିବାରୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୁସି ମନରେ ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଦିଦି, ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ଆମେ କଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସିଲେ? ହଁ ରେ ଭଉଣୀ, ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଫେରିବା, ମା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଚାଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। ଦିଦି, ସେପଟେ ଦେଖେ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏତେ ବଡ ବଡ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଚାଲେ ଏ ଗଛରୁ ଆମେ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପାରି ଘରକୁ ନେଇଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ପାଳିବାକୁ ଗଲେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟି କଥା କହିଲା। ନା ନା, ଆମ୍ବ ପାଳନି, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ କଥା କହୁଛ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଆମ୍ବ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଯାଦୁଘର ମତେ ଆମ୍ବ କରି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଜଣେ ପରୀ? ହେଲେ ପରୀ, ତୁମେ ତ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଜାଣିଛ। ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ଗଛ ଭିତରେ ଏକ ବଗିଚା ଅଛି। ସେଇ ବଗିଚାରେ ମୋ ଝିଅ ଫୁଲ ହେଇଅଛି। ଆଗ ମୋ ଝିଅ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। କଣ ତମେ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆମ ମା କୁହନ୍ତି, କେହି ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କୁହ ପରୀ, ଆମେ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ମୋ ଗଛ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଗିଚା ଅଛି, ତମେ ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ଫୁଲ ରୂପରେ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଯଦି ତୋଳି ପାରିବ, ମୋ ଝିଅ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ମତେ ଏଇ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତମେ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହଁ, ନହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ତମେ ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଏମିତି କହି ଗଛ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ କଣ ଦିଦି, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ କେମିତିକା ଜାଗା? ଏବେ କଣ କରିବା ଦିଦି? ଆରେ ଭଉଣୀ, ଦେଖେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ଅଛି। ଚାଲ ତ ତଳକୁ ଯିବା। ଏ କଣ ଦିଦି, ଏଠି ତ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି। ସବୁ ଫୁଲ ପୁଣି ସମାନ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ପରିବନ୍ଦୀ ଥିବା ଫୁଲକୁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିବା? ଆରେ ଭଉଣୀ, ସେପଟେ ଦେଖେ, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମଝିରେ ଥିବା ଫୁଲଟି ଜମା ଓଦା ହେଉନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ପରୀମାନେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୁଅନ୍ତିନି। ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଫୁଲରେ ସେ ପରୀ ଅଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେମିତି ସେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ପରୀ ଛୁଆ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମାନେ ଆଜି ମତେ ମୁକ୍ତ କଲ। ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ମା ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପରିଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ଶକ୍ତିରେ ତା ମାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିଶାଚୀ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ କଣ ପରୀ, ତମେ ମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଲ? ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତମ ମା ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବି। ପିଶାଚୀ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ପରୀ ଆଉ ତାର ଝିଅ ମିଶି ପିଶାଚୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏ ଉପକାର ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁନି। ଆମ ତରଫରୁ ଏ ଛୋଟ ଉପହାର ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଯାଦୁର ଜୋତା ନିଅ। ଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ତମେ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତା ସହ ଏ ଜୋତାକୁ ତମେ ମାନେ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପରୀ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ମାର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିପାରିବୁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଯାଦୁର ଜୋତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଚାତୁର ଜୋତା ଆମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆଉ ତା ସହ କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଜୋତା ବି ଦିଅ। ଯାଦୁର ଜୋତା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୋତା ବି ଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କାଉ ଛୁଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚିକି, ଏଇ ନେ ତ ଜୋତାର ପୁରା ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ମୋର ଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ଅଛି, ମତେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଏବେ ଆମ ମା ଆଉ କମ ଟଙ୍କାରେ ଜୋତା ବିକ୍ରି କରିବେନି। ତୁ ଯଦି ଜୋତା ନେବୁ ଏବେ ହିଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଛୁଆ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଜୋତା କିଣିଲା। ମା ଚଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ବିକ୍ରି କଲା। ଅନେକ ଚଢ଼ି ତା ପାଖରୁ ଜୋତା କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।